अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जुमा कुरान दे हवाले नाल असी आयत नंबर 46 तक यानी सूरा बकरा दी असी फातिहा तो पहली नशिस्त दे विच असी सूरा फातिहा तो शुरू करके ते सूरा बकरा दी आयत नंबर 46 तक पढ़िया सीगा और ये दूसरी नशिस्त विच असी इस तो अगे जिहड़ा ना वो शुरू करन लगे हैं, यानी आयत नंबर 47 तो असी आगाज करन लगे हैं। 46 तक पहले पढ़ लिया सी ना। ये जिद्दां तुहानूं याद होएगा पिछली नशिस्त च मैं दस्सिया सी ना कि ये उम्मत बनी इसराइल का तज़करा है और उम्मत बनी इसराइल का यह तज़करा जिहड़ा ना ये इस हवाले नाल है कि उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ी है उन्होंने लियाया जा रहा है और उम्मत बनी इसराइल नूं हटाया जा रहा है, टर्मीनेट किया जा रहा है। जबरी मुस्ताफी जिदा कहते ना कि जबरी अस्तीफा देने ते मजबूर कर दिता गया। हुण वो जिन्हों भी बहरहाल मुस्ताफी होने ते मजबूर किया जाता है उन्होंने फिर दस्सिया ते जांदा ना ओहदे कसूर ते इहदे विच उन्हां दे कसूर दस्से गए हैं। मैं पिछली नशिस्त भी जिक्र किया सीगा कि वैसे ये जिहड़ा सूरा फातिहा सूरा बकरा ये जिहड़ा वो चैनल बनया अगरचे वो मैं खुद तो नहीं बनाया लेकिन मेरी इजाजत दे नाल ही जिहड़ा ना वो किसी बंदे ने जिहड़ा ना वो बनाया वा और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ तरीकुल कुरान कोर्स है वो बड़ी अहमियत का हामल है। वैसे तो तरीकुल कुरान दे उत्ते मैं एक किताब भी लिखी हुई है लेकिन बहरहाल वो किताब तो फिर अजकल लोग पढ़ते नहीं तो वो मेरा तो ख्याल है कोई 50 के करीब क्लासा होंगे किनिया होंगे मैंने याद भी नहीं एग्जैक्ट तरीकुल कुरान दी किनिया क्लासा तो तफसील नाल ये चीज़ां तो फिर उत्थे बयान कीतियां हुई हैं तो इस वास्ते इत्थे तो मैं ज़्यादा जिहड़ा ना वो तफसील दे नाल बयान नहीं कर सकता। जिन्हां नूं ज़्यादा दिलचस्पी है वो मुहम्मद मुनीर अहमद ऑफिशियल वो यूट्यूब चैनल जिहड़ा ना ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ तरीकुल कुरान कोर्स भी कर लैन उत्थों सुन लैन तो इंशाअल्लाह ज़्यादा फायदा हो जाएगा। बहरहाल ये हुण बनी इसराइल की टर्मीनेशन के असबाब बयान हो रहा है और ये असबाब उन्होंने भी बनी इसराइल नूं भी दस्से गए कि यह खराबियां की वजह तो तुहानूं टर्मीनेट किया और ये दस दिते गए उम्मत मुहम्मद नूं भी कि तुसी ये नोट रखना तुसी ये गलतियां नहीं करनियां। अगर तुसी ये गलतियां करोगे तो फिर तुहाडी भी अहमियत खत्म हो जाएगी जिद्दां उन्हां दी खत्म हो गई और उन्होंने असी बड़ी इज्जत दी थी। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। पिछला रकू भी इसे इन्हां ही अल्फाज नाल शुरू होया और यह भी इसे तो शुरू हो रहा। या बनी इसराइल ए औलाद इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरे इनामात जेड़े मैं तुहाडे उत्ते कीते। व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और ये कि मैं तुहानू सब जहान वालियां दे उत्ते फजीलत दिती। वत्तकू यौमन, और डरो उस दिन तो ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन जजा नहीं बनेगा कोई भी किसी दी कुछ भी, कोई किसी दा किसी दी जगह नहीं भुगतेगा बिल्कुल किसी हवाले नाल भी।
वला युकबल मिनहा शफा, और ना ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਲਾ ਯੂਖਜ਼ੁ ਮਿਨਹਾ ਅਦਲ, ਔਰ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। वला हम युनसरून, और ना किसी पासे उन्होंने कोई मदद आएगी। यानी वो लोग, यानी अल्लाह ताला बनी इसराइल नू जिक्र करके कह रहा है कि अज सुधर जाओ। उस वक्त फिर बेशक तुसी रसूल दे मनन वाले हो, अल्लाह दी किताब दे मनन वाले हो, तुहाडे च ये खराबियां पैदा हो गई ते हुण रस्ता तो दस दिता उन्होंने कि पिछे असीं पढ़ चुके हैं ना कि हुण ईमान लाओ इस रसूल ते इस कलाम ते। वाइद नजैनाकुम मिन आले फिरौन, और याद करो जदों असीं तुहानूं फिरौन दे कोलों बचाया सी। यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, और वो तुहानूं दिंदा सी बहुत बुरा किस्म दा अजाब। युज़ब्बिहूना अबनाकुम, और वो ज़िबा करदा सी तुहाडे बेटियां नूं। व यस्तहयूना निसाकुम, और जिंदा रखदा सी तुहाडीआं औरतां नूं। वफी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इहदे विच तुहाडे वास्ते एक बड़ी आजमाइश सी, तुहाडा बड़ा इम्तहान सी, यानी बड़ी सख्ती सी, बड़ियां मुश्किलात सी तुहाडे वास्ते। यानी ईमान नू, ईमान दे उत्ते कायम रहना मुश्किल कर दिता सी उन्हें तुहाडा। वाइज़ फरकना बिकुमुल बहर, और जिस वेले असीं समुंदर नू पाड़िया, समुंदर च मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी सी ना, ते समुंदर फटिया सी। फिर फअनजैनाकुम, ते इस तरह असीं तुहानूं बचा लिया सी। व अगरकना आला फिरऔन, और गर्क कीता सी फिरौन दी कौम नूं। व अंतुम तंजुरून, और तुसीं ये सब कुछ वेख्या। वइज़ वादना मूसा अरबाईना लैला, और जिस वेले असीं वादा लिया सी मूसा अलैहिस्सलाम कोलों 40 रातां दा। सुम्मत तखज़्तुमुल इजला मिन बाद, फिर तुसीं इस तो बाद बछड़ा बनाया। यानी मूसा अलैहिस्सलाम दे जान तो बाद तुसीं बछड़ा बनाया। व अंतुम ज़ालिमून, और तुसीं होए जुल्म करने वाले। सुम्मा अफौना अनकुम मिन बाद ज़ालिक, और फिर असीं दरगुजर कीती तुहाडे तो इस तो बाद भी। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुसीं शुक्र करो। वज़ आतैना मूसल किताब, और जिस वेले असीं दिती मूसा अलैहिस्सलाम नूं किताब। वल फुरकान, यानी हक व बातिल दे दरम्यान फर्क करने वाली किताब। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुसीं इस किताब के जरिए हिदायत पाओ। वैज़ काला मूसा ले कौम ही, जिस वेले क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नूं, या कौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, ऐ मेरी कौम दे लोगो तुसीं अपने उत्ते जुल्म कीता। बित्तिखाज़कुमुल इजला, यह बछड़ा बना के। फतूबू इला बारिकुम, ते तौबा करो अपने पैदा करने वाले दे अगे। फक्तुलू अनफुसकुम, इस तरह कि कतल कर दो अपने लोगों नूं। ये फक्तुलू अनफुसकुम मतलब यह है कि ये जिन्होंने बछड़ा पूजा सीगा, एंड तक जिन्हां ते फिर ये सज़ा लागू की गई सी, वो इस तरह लागू की गई सी कि मूसा अलैहिस्सलाम ते तूर ते गए सी ना, पिछों सामरी दी ये समझ लो तरगीब दे नाल फिर वो बछड़ा जिहड़ा वो उन्होंने बना लिया। बहरहाल फिर एंड ते उन्होंने सज़ा मिलनी सी मुरतद दी, ते वो कतल करने वास्ते फिर हर एक जिहड़ा सी ना ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ही अजीज़ां दे विचों जिहड़ा ज़्यादा करीबी सीगा ਉਹਨੂੰ किहा गया कि अपने इस अजीज़ नूं कतल करो, खुद करो, क्योंकि उस वेले कोई हुकूमत कायम नहीं थी, निज़ाम कायम नहीं सी, ते कोई दूसरा बंदा कतल करे तो ਉਹਦਾ कई सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं ना। ते ओ फरमाया फक्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारिकुम, और यही तुहाडे पैदा करने वाले दे नज़दीक तुहाडे वास्ते खैर दा बायस बनेगा। फताबा अलैकुम, और इस तरह फिर तुसीं मतलब यह कि तुसीं ये काम कीता तो तुहाडी तौबा कबूल होई। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो ते तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। वैज़ कुल तुम
या मूसा लन्नो मेना लक, और जिस वेले तुसी क्या मूसा असी तेरी गल नहीं मनांगे, हत्ता नरल्लाह जहरा, हत्ता के ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਈਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਾ ਮੂਸਾ ਲਨ ਨੂੰ ਮੇਨਾ ਲਾਕਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਮ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਲਨ ਨੂੰ ਮੇਨਾ ਬੇਕਾ, ਬੇਕਾ ਬੇ 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 ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹਤਾ ਨਰ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾ। ਫਾਖਜ਼ਤ ਕੋ ਮੁਸਾਇਕਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੂਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਕੜਿਆ ਇੱਕ ਕੜਕ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੜਕ। व अंतुम तंजुरून, और तुसी ये सारा कुछ अपनियां अखां नाल देखिया। सुम्मा बअसनाकुम मिन बाद मौतिकुम, क्योंकि फिर वो ऐसी कड़क सी कि वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। अल्लाह ने एक तजल्ली पाई ते वो फिर सारे मर गए। सुम्मा बअसनाकुम मिन बाद मौतिकुम, फिर असी तुहानू तुहाडे मरण तो बाद तुहानू उठाया जिंदा कीता, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुसी हुण अगों शुक्र करो। वज़ल्लना अलैकुमुल गमाम, और असी तुहाडे उत्ते साया कीता बदल दा भी। वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और तुहाडे वास्ते असी मन और सलवा भी नाज़िल कीता। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, और तुहानू क्या खाओ पाकीज़ा रिज़्क जिहड़ा असी तुहानू दिता। वमा ज़लमूना, ते उन्हां ने साडा तां कुछ नहीं विगाड़िया। यानी अल्लाह ताला कहता कि असी उन्होंने मतलब है कि इन्नियां सहूलतां दित्तियां, रिस्क दिता, ते अगर उन्होंने नाशुक्री की तो उन्होंने साडा तो कुछ नहीं विगाड़िया। वमा ज़लमूना, असी तो उन्होंने ते कोई जुल्म नहीं किया ना, उन्होंने अपने आप ते जुल्म किया, खुद किया अपने आप ते जुल्म। वमा ज़लमूना, उन्होंने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। यानी मतलब यह है कि उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अपना बिगाड़ा। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो होए अपने आप दे उत्ते जुल्म करने वाले, अपना बिगाड़ नुकसान करने वाले। वाइज़ कुलना, और जिस वक्त असी आख्या उदखुलू हाज़िहिल क़रया, के दाखिल हो जाओ इस बस्ती विच, फकुलू मिनहा, ते खाओ इहदे विचों हैसो शिअतुम रगादा, जिथों तुसीं चाहो ते जिथों तुहानू पसंद होवे। वदखुलुल बाबा सुज्जदा, और दाखिल हो जाओ दरवाजे विचों सजदा करदे होए। वकूलू हित्ता, और कहंदे जाओ हित्ततुन, यानी अल्लाह, हित्ततुन का मतलब माफ कर दे, बख्श दे। नगफिर लकुम खतायाकुम, और असी बख्श देवांगे तुहाडियां खतावां। वसा नज़ीदुल मुहसिनीन, और असी होर देवांगे वधा के नेकोकारां नूं। फबदल लज़ीना ज़लमू कौला, ते बदल दिता जालमा ने उस कौल नूं, यानी उस गल नूं। गैर लज़ी कीला लहुम, एक होर गल दे नाल, यानी एक होर गल नूं लैण दा उस गल दी जगह जिहड़ी उन्हां नूं कही गई सी, यानी जिहड़ी कही सी भी ऐ कहो, वो नहीं कही, दूसरी कहण लग पए, बदल दित्ती गल। और वो गल की सी बदली, अल्लाह ताला ने ते फरमाया सी कि हित्ततुन कह के कहंदे जाना, हित्ततुन हित्ततुन, ते वो कहण लग पिया हिंततुन हिंततुन। ना शुक्री जिहड़ा ना, वो मतलब ये है कि जिस वेले वो उस मुल्क दे विच दाखिल होए, ते दाखिल ते इस वास्ते होए सी ना कि अल्लाह ताला दियां नेमतां उस बस्ती दे विच है सीगियां, ते अल्लाह ने कहा भी उस बस्ती नूं तुसीं जाओ, ते वो बस्ती आले जिहड़े है ना, वो बस्ती छड्ड के भज जाणगे, ते उत्थे जो कुछ है तुहाडे वास्ते हलाल है। ते अलबत्ता जदों बस्ती च दाखिल होना, ते हित्ततुन हित्ततुन, अल्लाह दी मगफरत करदियां अल्लाह बख्श दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह दियां नेमतां
ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਤਾਤੁਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਿੰਤਾਤੁਨ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਦੀ हलफ लेंदे हैं ना कि मैं पाकिस्तान का वफादार रहूंगा, पाकिस्तान के आइन का वफादार रहूंगा, वो तुसी सुनिया हुंदा। ते कई विचों बोलते ही नहीं, वो कहते जी असी तो हलफ लिया ही नहीं। और कई जेड़े है ना वो कहते वो जिस वेले कहते पाकिस्तान का वफादार रहूंगा, तो वो कहता पाकिस्तान का वफादार नहीं रहूंगा, तो बाद वो यानी शरारत शौकी, बस ये बात इदा ही वो हिंतातुन करन लग पाया। यानी हिंतातुन का मतलब ये सी कि अनाज खाण पीण ਦੀਆਂ चीज़ां, खाण पीण ਦੀਆਂ चीज़ां ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। एक ਤੁਸੀਂ समझ लो कि शुगल के तौर पर या एक अजरा मजाक, एवें शरारत। फरमाया फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समा, जिन्हां ने फिर वो कलमा बदलिया सी ना, हिंतातुन कीता सी, ते अल्लाह ताला फरमाता फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समा, ते असीं फिर एक अजाब नाज़िल कीता आसमान तो उन्हां ज़ालिमां दे उत्ते, बेमा कानू यफसुकून, क्योंकि ये सी फासक। यानी वो फासक दे बारे च असीं पिछे पढ़िया ना कि अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाह मिन बाद मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ये फासक, ये भी फासक सी। ईमान वाले तो अपने आप नूं समझदे भी सी और कलमा पढ़िया होया सी, किताब नूं मनदे सीगे। ईसा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़दे सी, किताब नूं मनदे सी, पर हैगे फासक सी। वह इस्तस्का मूसा लिकौमिही, जिस वक्त पानी मंगया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उन्होंने मूसा जिस वेले पानी मंगया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम दे वास्ते, वह इस्तस्का मूसा लिकौमिही, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी मंगया अपनी कौम वास्ते, फ़कुल नदरिब बिअसाकल हजर, तो अल्लाह ताला फरमांदा कि असीं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं क्या कि अपनी लाठी मारो फलां पत्थर दे उत्ते, फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइन, ते फुट पै निकल पै उथों 12 चश्मे, क्योंकि उन्होंने 12 कबीले सी बनी इसराइल दे, ते 12 ही चश्मे अल्लाह ने जारी कर दिते। ये चश्मे फिरौन की गुलामी चो निकल गया ना, फिरौन तो गर्क हो गया, पिछे असीं पढ़ लिया, हुण अगे सहरा च तुरे फिरदे ना, उत्थे पानी चाहिदा, उत्थे ही फिर खाण पीण नूं चीज़ां चाहिदियां सी ना। का ज़ालिम कुल्लु उनास मशरबहुम, बेशक हर किसी ने पहचान लिया ओहदे पानी पीण दी थां किहड़ी है। यानी लड़ाई ना होवे, अपनी अपनी जगह की हर एक नूं शनाखत भी हो गई अलहदा अलहदा। कुलू वशरबू में रिज़्क़िल्लाह, खाओ पियो अल्लाह दे रिज़्क़ विचों, वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, और देखो फिर जमीन दे उत्ते फसाद कर देना। फिर वो फरिश्ते भी यही कहते सीगे कि ये जमीन ते फसाद करेगा, तो अल्लाह ताला ने फिर वो पिछे दसिया कि फासक फसाद कर दिया। इत्थे भी अल्लाह ताला ने जिहड़ा उन्हां नूं ये आख्या सी फसाद नहीं करना, ये अल्लाह दा दिता रिज़्क़ खाओ और फसाद तो बचना। वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन वइज़ कुलतुम या मूसा, और जदों तुसी क्या है मूसा लन नस्बिर अला ताअमिन वाहिद, असीं एक खाने ते हुण सबर नहीं कर सकते, फद उलाना रब्बका, ते तू दुआ कर अपने रब को साडे वास्ते, युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्द, के साडे वास्ते वो चीज़ां मुहैया करे ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ पैदा ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਯਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਮਿੰਬਕਲਿਹਾ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾ, ਵਕਿਸਾਇਹਾ,
और वो खीरे, वंगे, वफूमिहा, और गंदम, कणक, व आदा सेहा, और दाला, मसर, दालों भी वास्ते सब दाला, व बसा लिहा, और प्याज, लसन, काला। ते मूसा अलैहिस्सलाम कहन लगे, कौम ने ये चीज़ां मंगियां ना, मूसा अलैहिस्सलाम कहन लगे, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या तुसी एक बेहतर चीज़ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੰਨੋ ਸਲਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਤੂ ਮਿਸਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਾਇਨਾ ਲਕੁਮ ਮਾ ਸਾਲਤਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੁਰਿਬਤ ਅਲੈਹਿਮ ਜ਼ਿੱਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਲਤ। ਇਹ ਥੱਪ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ, ਗੋਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੱਪ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਚੇਪ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਉਹ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ, ਕੰਧ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੋਬਰ ਥੱਪਦੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਤ ਥੱਪ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਲ ਮਸਕਨਾ, ਔਰ ਮੁਹਤਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮੁਸਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਬਾਉ ਬਗਜ਼ਬ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਗਜ਼ਬ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇ। ਯਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਯਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਅਜ਼ਕੁਰੂ ਨਿਅਮਤੀ ਅੱਲਤੀ ਅਨਅਮਤੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਖਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਬਤੌਰੇ ਉਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਾਤ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਅਨਅਮਤ ਅਲੈਹਿਮ ਗੈਰਿਲ ਮਗਦੂਬ ਅਲੈਹਿਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਗਜ਼ਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ 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 ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ। ਫਵਬਾਉ ਬਿਗਜ਼ਬ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਲਿਕ ਬਿਅਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਯਕਫਰੂਨ ਬਿਆਯਾਤਿल्लाह, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਦੀ, ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਦੀ। ਵਯਕਤਲੂਨ ਨਬੀयीन ਬਿਗੈਰਿਲ ਹਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਹਕ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਮਾ ਅਸਵ ਕਾਨੂ ਯਾਤਦੂਨ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੜੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਮਾ ਅਸਵ ਕਾਨੂ ਯਾਤਦੂਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਕਾਨੂ ਯਾਤਦੂਨ, ਔਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਨ ਲਦੀਨ ਆਮਨੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ, ਵਲਦੀਨ ਹਾਦੂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਵਨ ਨਸਾਰਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਹੈ,
वसाबीन और जेड़े साबी है मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर और जेड़ा भी ईमान लिया अल्लाह ते और आखिरत दे दिन ते व आमिला सालिहा और उन्हें चंगे काम कीते फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम तो उन्हां दे वास्ते अजर है उन्हां दे रब दे कोल वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून और उन्हां दे वास्ते ना कोई खौफ होएगा ना कोई हुज़न होएगा। ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਲਾ ਤਕੂਨੂ ਅਵਲਾ ਕਾਫਿਰਨ ਬਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰਾਬੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਜੰਨਤ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਨ ਤਮਸਨਾ ਨਾਰ ਇਲਾ ਅਯਾਮਮ ਮਾਦੂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਸਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਨਫੀ ਸ਼ਾਫੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਬਰੌਲਵੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ ਤੇ ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਆਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਈਸਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਸਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਨ ਆਮਨਾ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਲ ਯੌਮਿਲ ਆਖਿਰ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਵ ਆਮਿਲਾ ਸਾਲਿਹਾ, ਇਸ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਲੇ ਸਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਾ ਨਾਸ ਦੇ ਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ ਤਾਬੇ ਅੱਲਾ ਮਾ ਯੂਹਾ ਇਲਈਆ, ਮੈਂ ਤਾਬੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਆਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਵਾ ਅਮਲ ਸਾਲਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਈਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਫਲਹੁਮ ਅਜਰਹੁਮ ਇੰਦਾ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਵਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਵਇਜ਼ ਅਖਜ਼ਨਾ ਮੀਸਾਕਕੁਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਰਫਅਨਾ ਫੌਕਕੁਮ ਤੂਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੂਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ,
और असी क्या सी खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वा कि जो कुछ असी तुहानू दे रहे हैं इनू घुट के फड़ो, मजबूती नाल फड़ो। यानी ये किताब जिहड़ी दे रहे हैं तुहानू, इनू मजबूती दे नाल पकड़ो। वध करू माफी है, और मजबूती नाल पकड़न का मतलब है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो नसीहत ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद रखो, अमली जिंदगी याद रखो। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी बच सको। याद होएगी तो बच सकोगे। अज कुरान सानू याद होवे ते अमल दे वेले, बशर्ते कि साडी नीयत बचन दी होवे ना, ते सानू दूसरी फिर यह भी पता होवे कि अल्लाह कहता इस तो बच जाओ, तो असीं बच जावांगे। सुम्मा तवल्ले तो मिन बाद ज़ालिक, फिर तुसी इस गल तो फिर गए। फलौला फजलुल्लाह अलैकुम व रहमतुहू, और फिर अगर अल्लाह का फजल ओदी रहमत तुहाडे उत्ते ना हुंदी, की मतलब है अल्लाह का फजल और रहमत? कि अल्लाह अपना नबी ना भेजदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुरान ना भेजदा, ओदी वजह की है? तुसी ते अपनी किताब ही जाया कर लई ना, ते अमले साले तुसी किदां करना सी? अमले साले ते किताब की बुनियाद ते ही होना सी। ते जदों किताब ही मशकूक हो गई, तो अमले साले तो खुद ब खुद फिर किधर गया अमले साले? जे कोई बंदा खलूस दे नाल चाहे भी कि मैं जिहड़ा ना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब के मुताबिक जिंदगी गुजारनी, तो किदां गुजार लेगा? वो किताब ही है नहीं। अल्लाह ने रसूल भेज दिता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किताब भेज दी, तो यह अल्लाह ताला की रहमत है। लकुंतुम मिनल खासिरीन, वरना तुसी ते पक्के खसारे च हो गए सी, तुहाडे बचन दा राह ही कोई नहीं सी। वलकद अलिमतुम, और तुहानू बहुत चंगी तरह पता है, अल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्त, तुहाडे उन्हां लोकां दा हाल जिन्हां ने हफ्ते वाले दिन दी खिलाफ वर्जी की थी। फकुलना लहुम, तो असी उन्होंने कहा सी, कूनू किरदतन खासीन, हो जाओ बंदर और जलील। ये वो वाकया वा जेड़े लोग जेड़े ना वो मछलियां पकड़ते सी, ते अल्लाह ने मना कीता सीगा कि तुसी जेड़ा ना वो हफ्ते का दिन जेड़ा ना वो मछली नहीं पकड़नी, ये पूरा दिन पाबंदी है। तो उन्होंने फिर हीले कढ़े तो मछलियां पकड़न लग पाया। वो सूरा रात दे चौदा जिक्र है। तो बहरहाल उन्होंने चो कुछ लोग तो हफ्ते दिन की पाबंदी करते सी, और जाके वो मछलियां पकड़न वालियां नूं मना भी करते सी। लेकिन कुछ लोग वो सी जिन्हें खुद तो मछलियां नहीं पकड़ते सी, मगर मना नहीं करते सी। ਤੇ ਸੂਰਾ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਰ ਸੂअर ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਦੋ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਛਲੀ ਪਕੜਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ ਸੀ ਗਰੋਹ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। फरमाया फजअलनाहा नकाल लिमा बैन यदैहा व मा खल्फा, तो बना दिता असी ओनू एक इबरत उस वेले दे लोकां वास्ते भी, बाद वाले लोकां वास्ते भी। बाद वाले लोकां वास्ते भी असी इबरत बना दिता कि देखो जेड़े अल्लाह ताला दी हदायत जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ नहीं रहंदे, तो वो इस अंजाम चो दो चार हुंदे आ। व मौइज़तन लिल मुत्तकीन, और असी इनू नसीहत बना दिता बचन वालियां वास्ते। जेड़े बचना चाहते आ उन्हां वास्ते इस गल नूं नसीहत बना दिता कि वो अल्लाह ताला दी हदायत दे ताबे रह के जिंदगी गुजारन, अमले साले नाल जिंदगी गुजारन। वाइज काला मूसा ले कौम ही, जिस वेले क्या मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम नूं, इन अल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा, अल्लाह कहंदा कि तुसीं हुण गाय ज़िबा करो। कालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, वो कहण लगे क्या तू साडे नाल मजाक करदा? ये असल दे चो पिछे असीं पढ़िया ना कि उन्होंने बछड़ा पूजया, बछड़ा बनाया सी गाय दा वच्छा, ठीक है ना, गाय दी तशबी शबी शक्ल। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਗਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਏ ਆਪਣਾ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਆਪ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲੂ अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ना कि अल्लाह ताला कहता गाय ज़िबा करो।
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਅਤਤਖਿਜ਼ੁਨਾ ਹੁਜ਼ਵਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ? ਕਾਲਾ ਆਊਜ਼ ਬਿल्लाहि ਅਨ ਅਕੂਨ ਮਿਨਲ ਜਾਹਿਲੀਨ। ਜੋ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵਾਂ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਵਾਂ। ਕਾਲੋ ਦੋਲਾਨਾ ਰੱਬਾ ਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ, ਯੁਬਈ ਲਨਾ ਮਾਹੀਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗਾਇ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਾਲਾ ਇਨਹੂ ਯਕੂਲ, ਤਾਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਤੂਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਇਨਹੂ, ਹੁਣ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੂਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਲਾ ਇਨਹੂ ਯਕੂਲ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਇਨਹਾ ਬਕਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਲਾ ਫਾਰਿਦੁਮ ਵਾਲਾ ਬਿਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਢੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਵਾਨੁਮ ਬੈਨਾ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਫਲੂ ਮਾਤੂ ਮरून, ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦ ਓਲਾਨਾ ਰੱਬਾ ਕਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ, ਯੁਬੈਯਿਨ ਲਨਾ ਮਾ ਲੌਨੁਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਚੋਂ ਗਾਇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਕੱਦਸ ਸੀਗਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਗਾਂ ਸਫੈਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਜੇ ਕਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਸੁਰਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਰੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯੁਬਈ ਲਨਾ ਮਾ ਲੌਨੁਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨੀ। ਕਾਲਾ ਇਨਹੂ ਯਕੂਲ, ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਗਾਇ ਦਾ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗਾਇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲਾ ਇਨਹੂ ਯਕੂਲ, ਤੋਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਹਾ ਬਕਰਤੁਨ ਸਫਰਾ, ਇਹ ਗਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਦ ਰੰਗ ਦੀ, ਫਾਕਿਲ ਲੌਨੁਹਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ੋਖ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਉਹਦਾ, ਤਸੁਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਲੂ ਦੁ ਲਨਾ ਰੱਬਾ ਕਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ, ਯੁਬੈਯਿਨ ਲਨਾ ਮਾਹੀਆ, ਇਹ ਗਾਇ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਇਨਲ ਬਕਰਾ ਤਸ਼ਾਬਹਾ ਅਲੈਨਾ, ਇਹ ਗਾਇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭਾ ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਾਇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੂਰ ਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹੁ ਲਾ ਮੁਹਤਦੂਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲਾ ਮੁਹਤਦੂਨ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਬਾ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਫਿਰ ਗਏ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਲਾ ਇਨਹੂ ਯਕੂਲ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आके अपनी कौम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਇਨਹਾ ਬਕਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਂ ਵਾ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਲਾ ਜ਼ਲੂਲਨ ਤੁਸੀਰੁ ਲਰਦ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ, ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏ। ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਢੱਗੇ ਵੱਛੇ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਤਸਕਿਲ ਹਰਸ,
ਔਰ ਨਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਨਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗਾਏ। ਮੁਸੱਲਮਾਤੁਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਮ ਸਾਲਮ ਹੋਵੇ। ਲਾ ਸ਼ੀਅਤਾ ਫੀਹਾ, ਕੋਈ ਐਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲੁਲ ਆਨਾ ਜੇਤਾ ਬਿਲ ਹਕ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਆ। ਫਜ਼ਬਹੂਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਮਾ ਕਾਦੂ ਯਫਲੂਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਬਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਤੁਮ ਨਫਸਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਦਾਰਾ ਤੁਮ ਫੀਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਵੱਲਾਹੁ ਮੁਖਰਿਜੁਮ ਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਕਤੁਮੂਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਛੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਏ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਕੁਲ ਨਦਰਿਬੂਹੁ ਬਿਬਾਦਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਯੁਹਯੀ ਅੱਲਾਹੁਲ ਮੌਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਵ ਯੁਰੀਕੁਮ ਆਯਾਤਿਹੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਲਅੱਲਕੁਮ ਤਾਕਿਲੂਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਸੁੰਮਾ ਕਸਦ ਕੁਲੂਬੁਕੁਮ ਮਿਨ ਬਾਦ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ, ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ। ਫਹੀਆ ਕਲ ਹਿਜਾਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ। ਉਹ ਅਸ਼ਦੁ ਕਸਵਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵ ਇਨ ਮਿਨਲ ਹਿਜਾਰਤ ਲਮਾ ਯਤਫਜਰ ਮਿਨਹੁਲ ਅਨਹਾਰ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਵ ਇਨ ਮਿਨਹਾ ਲਮਾ ਯਸ਼ਕਕ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਟ ਜਾਣ। ਫਯਖਰੁਜ ਮਿਨਹੁਲ ਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਵ ਇਨ ਮਿਨਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਮਾ ਯਹਬਿਤੁ ਮਿਨ ਖਸ਼ਯਤਿਲਲਾਹ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਸ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੂਰ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਜੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਮੱਲਾਹੁ ਬਿਗਾਫਿਲਿਨ ਅਮਾ ਤਾਮਲੂਨ, ਅੱਲਾ ਗਾਫਿਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਅਫਤਤਮਾਊਨ ਅਨ ਯੁਮਿਨੂ ਲਕੁਮ, ਐ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਵਕਦ ਕਾਨਾ ਫਰੀਕੁਮ ਮਿਨਹੁਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਯਸਮਾਊਨਾ ਕਲਾਮ ਅੱਲਾਹ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੰਮਾ ਯੁਹਰਫੂਨਹੁ ਮਿਨ ਬਾਦ ਮਾ ਅਕਲੂਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਅਕਲ ਸਮਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਹਮ ਯਅਲਮੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਇਜ਼ਾ ਲਕੁਲ ਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਲੂ ਆਮੰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਵਇਜ਼ਾ ਖਲਾ ਬਾਜ਼ੁਹੁਮ ਇਲਾ ਬਾਜ਼, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਾਜ਼ ਯਹੂਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੁਹੱਦਿਸੂਨਹੁਮ ਬਿਮਾ ਫਤਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲਿਆ।
ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੌਰਾਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੌਰਾਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ। ਲੈ ਯੁਹਾਜੂਕੁਮ ਬਿਹੀ ਇੰਦਾ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਕਿ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਜਤ ਲਿਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੌਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ। ਆਫਾ ਲਾ ਤਾਕਿਲੂਨ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਵਲਾ ਯਾਲਮੂਨ, ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅਵਲਾ ਯਾਲਮੂਨ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਯਅਲਮ ਮਾ ਯੁਸਰੂਨ ਵ ਮਾ ਯੁਲਨੂਨ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਮਿਨਹੁਮ ਉਮੀਯੂਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ ਅਲ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਲਾ ਅਮਾਨੀਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆਇਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯਹੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨ, 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਊ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਾ ਨਾਸ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਮਝ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵ ਮਿਨਹੁਮ ਉਮੀਯੂਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਉਮੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਿਲ, ਐਸੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਵਾਕਿਫ, ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਿਫ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਵਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਇੱਲਾ ਮਾਨੀ ਵ ਇਨਹੁਮ ਇੱਲਾ ਯਜ਼ੁੰਨੂਨ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਕੋਈ ਤਸੱਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਤੌਸੀਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਨਿਸਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 78 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰਹੁ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਤ।